गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। जोईए तो कि आपने जे कार्ड है शुरुआत करी ते पहला थोड़ीक एक टॉपिक है जरा जोईए तो कि चेन्ज इज ध लॉ ऑफ लाइफ। जो शू कि चेन्ज इज ध लॉ ऑफ ध लाइफ એટલે કે આ તમે ગુજરાતીમાં સાંભળેલ હશે કે પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે। કે જેમ જેમ સમય છે એ બદલાવ આવતો જાય તેમ જીવનમાં છે એમ પરિવર્તન આવતું જાય છે। જોયું તો કે આજ છે દુનિયામાં જોયું તો કે ત્રણ મહત્વની એવી બાબત છે એ ખાસ એવી પરિવર્તન આવી છે। કે તો એમાં જોયું તો કે પ્રથમ જોયું તો કે અલગ અલગ વસ્તુઓનો અલગ અલગ ખ્યાલ છે એ તમારી પાસે અત્યારના સમય માટે છે એ जीवा माटे छे ए जरूरियात कही शकाय। जे माणसने जीवा माटे ऑक्सिजननी जरूरियात छे ने एटली ज जरूरियात छे ए आ बाबतनुं आ जे विभागो छे तेनुं ज्ञान छे ए होवुं जरूरियात छे। के तो के जोईए एमां प्रथम जोईए तो के योगा। कि योगा है एटले कसरत के शरीर तंदुरुस्त राखवा माटे सौथी वधु छे ए जरूरियात होय तो योगा है। एटले के योगा है तेनुं ज्ञान है जो एवुं नथी कि अत्यारे ज छे तेनुं वधु प्राचीन समय पण छे ए आयुर्वेद है एमां आखो के ने माणसे छे ए तंदुरुस्त में 100 वर्ष तंदुरुस्त रीते कई रीते जीवन जीवी शके एनुं पण ज्ञान है आपवामां आव्युं छे। एटले के माणस माटे छे आजना समय प्रमाणे छे जोईए तो कि जंक फूड अने फास्ट फूड खाई अने शरीर में आयुष्य है ते अने रोगों है दिन प्रतिदिन है वधता जाय छे। के तो आना माटे जोईए तो कि शुं छे एने योगानुं छे ज्ञान होवुं जोईए अने तेथी जे शरीरने नुकसान करे एवा तत्व छे अथवा खोराकमां छे एवा पौष्टिक तत्व छे लेवा जोईए कि जेनाथी शरीर मन अने बुद्धिनो छे वधुमां वधु तंदुरुस्त रीते विकास थाय। के ना कि आ शरीर छे एक डस्टबीन नहीं समझी लेजो कि जे पण वस्तु है जरूरियात वगरनो कचरो एमां ठालववो जोईए एवुं नहीं। एटले कि आजना समय में योगानुं ज्ञान पण महत्वनुं छे। एना पछी जोईए तो कॉम्प्यूटर। बीजी बाबत आवे छे कि कॉम्प्यूटरनुं ज्ञान। आ जोईए तो कि कही शकाय कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कही शकाय कि 21મી सदी है कि અને તેથી છે કોમ્પ્યુટર છે આજ કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન છે એ તમારી પાસે હોવું જરૂરિયાત છે કે એના વગર છે એ આવશ્યકતા છે કે એના વગર ન ચાલી શકે। તમે જે વસ્તુઓ હોય જે પણ તમને જરૂરિયાત હોય એ બધું ઓનલાઈન થતું જાય છે। તો આ સમય પ્રમાણે છે એ સમય પ્રમાણે તમારે ચાલવા માટે કોમ્પ્યુટર છે તેનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે કે અને એનું જો જ્ઞાન નહીં હોય तो ये घणा बधा फील्ड में घणी जगह तमने नुकसान थवानी संभावना रहती होय अने एना पछी आ बे बाबतनुं तो ज्ञान होवुं ज जोईए। खास करीने आथी विशेष वधु महत्वनुं वधु जरूरियात होय तो ते पण छे ए इंग्लिश भाषा। आ बे ज्ञाननी छे जरूरियात छे एथी विशेष छे इंग्लिश भाषानुं छे ज्ञान होवुं ते पण जरूरियात छे। हाँ, मातृभाषा छे तेनुं ज्ञान तो होवुं ज जोईए। आ उपरांत इंटरनेशनल कही शकाय कि आखा विश्वने जोवा माटेनी कहीने बाळी कही शकाय कि विश्वनो कोई एवो देश नहीं होय कि ज्यां इंग्लिश छे ए सेकंड लेंग्वेज तरीके भणवामां ना आवती के भणवामां ना आवती होय। निष्णात एक्सपर्ट विश्लेषकोनुं कहेवुं एवुं छे कि विश्वमां घणी बधी भाषाओ छे परंतु एमां पण छे इंग्लिश छे सहेली भाषा छे। तो खरेखर आपने मोटो प्रश्न थाय कि आ तो खाली आपने कहे छे पण एवुं खरेखर न होई शके नहीं छे। एनो तमने एक प्रूफ आपो एक दाखलो आपो कि भाई विश्वमां छे सौथी वधु लोको छे ए इंग्लिश भाषा छे ए बोलता छे कि भाई बीजी मातृभाषा तो बोलता ज होय एना पछी सौथी वधु भाषा बोलता होय तो इंग्लिश भाषा छे अने विश्वमां तमाम देशोमां बोलाय छे। तो सरळ तो हशे ज ने तो ज एने आवडी शके। जो आ इंग्लेंडना बधा छे ए भूरिया होय तो बधा इंग्लिश गुजराती ना शीखी सके। आपने बधाय घणा बधा लोको एवा छे कि ने
ગુજરાતી તો છે જ, છતાં પણ ઇંગ્લિશ છે પરફેક્ટ ઉચ્ચારણ સાથે, પ્રોનાઉન્સિએશન સાથે પરફેક્ટ છે એ બોલી શકે છે અને સમજી શકે છે. હવે જો સમય પ્રમાણે છે આ તને તન વસ્તુનું જ્ઞાન તમારી પાસે વર્તમાન સમયમાં ના હોય તો તમે અભણ કહેવાઓ. કેવા વ્યક્તિ કહેવાઓ? અભણ. કે ભાઈ આ વસ્તુ છે તેનું જ્ઞાન છે એ તમારી પાસે વર્તમાન સમયમાં હોવું જોઈએ. તો ચાલો આપણે એવું જ છે ઇંગ્લિશનું જ્ઞાન લેવા માટે શરૂઆત કરીએ. તો જોઈએ આપણે કે એના પછી જોઈએ તો કે શરૂઆત કરીએ. તમને ખ્યાલ જ છે કે આપણે શરૂઆતમાં છે એ 3 સાદા કાર્ડ છે શીખા છે. તો એના પછીનો કાર્ડ છે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. ચાલુ વર્તમાન કાળ એટલે કે જ્યારે તમે તેનો ઉપયોગ જોઈએ તો ક્યારે હોય? જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ બોલો ત્યારે તે સમય ચાલુ હોય. હું છે અત્યારે ભણાવું છું તો એ ચાલુ વર્તમાન કાળ થયો. તમે આ રીતે છે એ સાંભળો છો તો એ સાંભળવાની ક્રિયા છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળ થાય. જે વસ્તુ તે સમય છે વર્તમાન સમયમાં ક્રિયા ચાલુ છે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જોઈએ વાક્ય, જો ચાલુ વર્તમાન કાળનું છે એક વાક્ય જોઈએ તો કે આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ. જો આ રહ્યું આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ નાવ, કે હું અત્યારે અંગ્રેજી છે એ ભણાવી રહ્યો છું, એટલે ભણાવું છું એમ. શું કહે છે? એટલે આ રીતે છે એ વાક્ય છે બનતા હોય છે. તો પહેલાં આપણે શરૂઆતમાં છે એ આમાં એમ ઇઝ ને આર આવે તો એના માટે કોષ્ટક છે જરાક જોઈ લઈએ કે કોષ્ટક પ્રમાણે જોઈએ કે ભાઈ એમ ઇઝ ક્યારે આવશે. જોઈએ તો કાંઈ પ્રથમ પુરુષ હોય તો આઈ આવે, આઈ સાથે હંમેશા એમ આવે. એ છે આઈનું બહુવચન હોય તો વી હોય, વી સાથે આર આવે. એના પછી જોઈએ કે યુ આવે બીજો પુરુષ, યુ સાથે પણ આર આવે. એક વચન છે છતાં પણ યુ હોય તો આર જ આવે એમ. અહીંયા બહુવચન છે બીજો પુરુષ યુ તો કે ત્યાં પણ આર જ આવશે. હવે છે અહીંયા આવશે કે હી સાથે ઇઝ આવશે, સી સાથે ઇઝ આવશે, અને ઈટ હોય એની સાથે પણ ઇઝ આવશે. અને માત્ર એક નામ હોય તો પણ ઇઝ આવશે. આ બધા સાથે છે ઇઝ આવે. ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, હી હોય, સી હોય, ઈટ હોય કે કોઈ માત્ર એક નામ હોવું જોઈએ, બહુ નહીં, તો છે ઇઝ આવશે. આ બધા હી સી ઈટનો બધાનો બહુવચન છે અહીંયા ધ્યેય થશે, ધ્યેય, તો ત્યાં પણ છે એ આર આવશે. આ રીતે છે આપણે કોષ્ટક છે એક વચન અને બહુવચન જોયું. હવે એના પછી આપણે આગળ વધીએ તો કે જોઈએ કે વાક્ય રચના, કે જરાક લખી લેજો આ બધું, ફોટો પણ પાડી લેજો. એ કે હું જવા દઉં છું. હવે એના પછી વાક્ય રચના જોઈએ આપણે. કયા વાક્ય રચના કઈ રહેશે વિધાન વાક્યમાં? જોયું વિધાન વાક્ય છે તો પેલા કર્તા આવે, એના પછી આવતું હશે કર્તા આવ્યું પછી એમ ઇઝ આર, એમ હોય, ઇઝ હોય કે આર. એના પછી આવશે જો કર્તા હોય, એમ ઇઝ આર હોય તો એ ક્રિયાપદને ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. એના પછી જોઈએ કે કરતા આવ્યું એમ ઇઝ આર, ત્રણમાંથી ગમે એક મૂકવાનું, પછી ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ, અને તેના પછી આવશે કર્મ આવશે.
કર્મ આવશે અને એના પછી જોઈએ તો કે અન્ય શબ્દો છે આ રીતે છે એની વાક્ય રચના થશે। હવે વાક્ય નંબર પ્રથમ જોઈ આપણે જોયું હતું ને કે હું છે ભણાવી રહ્યો છું, તેઓ રાજકોટ જઈ રહ્યા છે। લખીએ તેઓ રાજકોટ જઈ રહ્યા છે। તેઓ રાજકોટ જઈ રહ્યા છે તો લખીએ અહીંયા પેલા જોઈએ તો કે પેલા કર્તા આપ્યું, કર્તા શું છે તેઓ, જોઈએ તો કે તેઓ માટે શબ્દ આવશે અહીંયા ધ્યેય। ભાઈ એમિઝારમાંથી છે જોઈએ તો શું આવશે તો તરત કહેશો કે આર, એમિઝારમાંથી આર આવ્યું, જવું એટલે ગો આવ્યું, ગોને ક્રિયાપદને આઈએનજી લાગશે એટલે ગોઈંગ ટુ રાજકોટ। જઈ રહ્યા છે, હમણાં લખ્યું ના તો આવે, ન લખ્યું તો ના આવે એમ, એટલે આ રીતે છે એ વાક્ય છે એ બનતા હોય છે। આ રીતે જે વાક્ય છે આપણે બનાવવામાં આવતા હોય છે એ કે જોઈએ તો કે વાક્ય નંબર બીજું જોઈએ, હું અત્યારે મારી વાર્તાની ચોપડી વાંચી રહ્યો છું। જ્યારે તમે કોઈ ઘટના બોલો ત્યારે કોઈ પણ ક્રિયા ચાલુ હોય ને તો ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। જ્યારે તમે કોઈ બોલો ત્યારે જે ક્રિયા કરતા હોવા જોઈએ ચાલુ વર્તમાન કાળ ત્યારે જ ઉપયોગ થાય। સેલામ સેલો કાળ છે, ટેન્સ એટલે સમય, કાળ છે એ કે જોઈએ કે હું અત્યારે મારી વાર્તાની ચોપડી વાંચી રહ્યો છું। અત્યારે કદાચ ના આપ્યું તો હાલે, હું મારી વાર્તાની ચોપડી વાંચી રહ્યો છું। આઈ સાથે આવશે એમ, વાંચવું એટલે રીડ, અને એને આઈએનજી રીડિંગ, તો કે મારી એટલે કે માય સ્ટોરી બુક, આઈ એમ રીડિંગ માય સ્ટોરી બુક, હું અત્યારે મારી વાર્તાની ચોપડી વાંચી રહ્યો છું એ કે। એના પછી વાક્ય જોઈએ કે અમે અત્યારે ગીત ગાઈ રહ્યા છીએ। બધા ભેગા છે અને થઈને ગીત ગાતા હોય તો ત્યારે કંઈ પણ કહી શકાય કે અમે અત્યારે ગીત ગાઈ રહ્યા છીએ। જ્યારે તમે વાક્ય બોલો તો તે સમય શું થાય છે, વર્તમાનમાં સમયમાં ક્રિયા ચાલુ છે, ગાવાની, જોવાની, વાંચવાની, રમવાની, ચાલવાની, ખાવાની, પીવાની, સાંભળવાની, આ બધી વર્તમાન સમયમાં ક્રિયા ચાલુ છે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અમે એટલે કે વી આર, ગીત ગાવું એટલે સિંગિંગ, શું તો કે ગીત, તો કે એ સોંગ, અત્યારે એટલે કે નાવ। એના પછી જોઈએ જુઓ બાળકો મેદાનમાં રમી રહ્યા છે। જો અહીંયા શબ્દ છે તમને જોશો કે જુઓ પેલા આવ્યું એટલે અહીંયા છે બાળકો છે, ચિલ્ડ્રન તો મૂકશે જ, જો અહીંયા છે જુઓ એટલે લુક, પછી અહીંયા છે સ્ટોપ કરે કે લુક। જો અહીંયા તમને વાક્ય રચનામાં જોતા હો ત્યારે અહીંયા આવતું હોય કે આવો શબ્દ તો પહેલાં મૂક્યો નથી સાહેબ, પહેલાં છે આપણે શું મૂકવાનું તો કરતા મૂકવાનું, પણ ક્યારેક છે આવા આવતો લુક આવે, લિસન આવે, હિયર આવે, આવતા હોય આવા શબ્દો। આવા શરૂઆતમાં અમુક શબ્દ છે એ આવતા હોય કે વર્તમાન કાળમાં ઉપયોગ ચાલુ વર્તમાન કાળમાં જોતા હોય, જુઓ લુક, પછી વળી લખવાનું, હવે કરતાથી શરૂઆત કરવાની, ચિલ્ડ્રન આર શું તો કે રમી રહ્યા છે, રમવું એટલે પ્લેઇંગ, ક્યાં તો કે મેદાનમાં, તો કે ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ। જો શું કે છે જુઓ એટલે લુક, ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ, બાળકો છે મેદાનમાં રમી રહ્યા છે એ એમ। એના પછી જોઈએ રાકેશ પોતાનું લેસન અત્યારે કરે છે એમ, કરી રહ્યો છે, જો એ શબ્દ ના આવે કદાચ તો પણ વાક્ય છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળ, તમે જે બોલો ત્યારે ક્રિયા છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળમાં છે તો કે હા ચાલુ ક્રિયા છે તો કે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં લખવાની। રાકેશ
રાકેશ ઇઝ શું કરવું તો કે પોતાનું લેસન અત્યારે કરે છે, કરવું એટલે ડુઈંગ તો કે પોતાનું એટલે હિઝ લેસન અત્યારે આપ્યું એટલે નાવ. રાકેશ ઇઝ ડુઈંગ હિઝ લેસન નાવ. રાકેશ છે અત્યારે પોતાનું લેસન કરે છે. એના પછી વિદ્યાર્થીઓ નિશાળે જાય છે. જો આ વાક્ય છે જ્યારે તમે એમ થાય કે તમે વિદ્યાર્થીને જોઈ ગયા કે ભાઈ નિશાળે રસ્તામાં જાય છે, તો તે સમય છે ઉપયોગ કરો કે વિદ્યાર્થીઓ નિશાળે જાય છે. તો ત્યારે છે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં આવશે તો કે વિદ્યાર્થીઓ સ્ટુડન્ટ્સ આર જવું એટલે ગો, એટલે અહીંયા ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. જો આ રીતે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં ઉપયોગ કર્યો અને આના વાક્ય છે કદાચ છે તમે કહો ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ નિશાળે જાય છે, દરરોજના અર્થમાં સામાન્ય ઘટના હોય તેના અર્થમાં ઉપયોગ કરો તો તે સમયે સાદો વર્તમાન કાળ ઉપયોગ કરી શકાય. વાક્ય એકનું એક છે તો આ રીતે સાદા વર્તમાન કાળમાં પણ ઉપયોગ કરી શકાય. જોઈ સા વકાલે સાદો વર્તમાન કાળ જોઈ તો એ વાક્ય પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. સ્ટુડન્ટ્સ શું તો કે ગો ટુ સ્કૂલ. જો આવા ઘણા બધા અમુક વાક્ય છે આવતા હોય કે બે છે કાળમાં મેચ થતો હોય તો તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ પ્રશ્ન આ રીતે છે, કદાચ છે આ વાક્ય લખું કે આ લખું. તો જ્યારે છે ક્રિયા ચાલુ છે વર્તમાન સમયમાં જો ક્રિયા ચાલુ છે કે તમે જોઈ ગયા હો અને તે સમયે જ ક્રિયા ચાલુ હોય તો તે સમય છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવાનો અને આગલા વાક્ય જો સાદા વર્તમાન કાળમાં આવતો તો આ રીતે પણ વાક્યનો ઉલ્લેખ કરી શકાય છે એ કે